అంత పురా పంచాయతీ ముగిస్తుంది ఇప్పుడు మిణకనూరుకి ఫస్ట్ పల్లి వేసుకున్నాము అంత ఆఫీసర్లు వచ్చినారు ఇంకా కొందరు వస్తారు ఒక 5 నిమిషాల్లో తహసీల్దారు ఈఓ సర్వేయరు ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ వస్తారు ఇవుడు కొందరు ఇవుడు ఈ ఊరిది ఏమి మీకు ఫస్ట్ ఏమేమి పరిహారం కావాలా ఇవుడు ఫస్ట్ గృహలక్ష్మిలో 2,000 వస్తుంది కదక్క బస్లో ఫ్రీ ఉంది కదక్క ఏమి ఇవుడు కొందరు ఎవరికి వస్తా ಅಮ್ಮ ಅದು ಇಂಟ್ಲ ಏಮೈತಿದೆ ಅಂತೆ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಅಕ್ಕ ಅದೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ಕೊಸ್ತಾವ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಂದ್ಬಿಡಿ ಫುಡ್ ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ఈడే చెక్ చేపిస్తాను ఎత్తుకొచ్చేపో ఊరికే చూద్దాం ఏముందో స్టేటస్ అట్లా రేషన్ కార్డు లేదా ఉండక అప్లై చేపిస్తాను ఫీట్ చేయించినారా ఫీట్ చేయాలి కదా శాసకులపై తంబిచ్చకైతుందా మా ఊరికి మూడు మెయిన్ ప్రాబ్లంలు ఉంది సార్ మెయిన్ ఇల్లు శ్మశానము దావా ఇంట్లో ఇతవ ఊరికే ఇండ్లు కట్టుకొని ఉన్నాము కానీ ఇంట్లో ఇత హాస్పిటల్ అవుతున్నట్లే ఇండ్లకి ఆ పక్క జమీన్ వాళ్ళు ఈ పక్క జమీన్ వాళ్ళు అంతా సేరే ఈ జమీన్ ఈ 10 ఇండ్లు మా ఇంట్లో మా జమీన్లోకి వస్తుంది ఆ 10 ఇండ్లు మా జమీన్లోకి వస్తుంది అని చెప్పి ఇంట్లోకి మాకు జాగానే లేదు ఖాళీ చేయండి అంటే పంచాయతీకి మేము ఇది కందాయం పెట్టినాము మాకు ఈ సప్లై ఏమో చేసేయండి మాకు ఇండ్లు ఉల్పించేయండి అంటే వాళ్ళేమి తలకాకి వేసుకుంటాను ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಳಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇವ್ರದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಮನೆಗಳದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದಾರಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಂತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಏನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ఏమీ లేవు సార్ మాకు దావ ఏమీ లేవు వాళ్ళు ఇడి అంటే ఇడిచుకోవాలి మాకు పంచాయతీ ఎన్నికను అనుకూలం లేదు ఎవరు తడగల ఏం అడగల మాకు తెలుస్తానులే ಏನು ಈ ಊರಿಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ వీళ్ళు ಪಿ ಡಿ ಒ ಸರು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ 10 ಮನೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿದೆ 10 ಮನೆ ಇವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿದೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಈ ಊರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮನೆಗಳದ್ದೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2010ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಮನೆ ಪಂಚಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಳೆ ಊರಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಊರು ಇದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ಊರೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸೊತ್ತು ಅವಕಾಶ ಓಕೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ఉండు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చెప్పేని మీకే క్లారిటీ ఉన్నాయి తిరిగి నువ్వు మాట్లాడదునా ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡಿ ಇವರು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಹೌದಾ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಈ ಸೊತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನನಗೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು KBJ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತಂದು కొడుತೀನಿ ನೀವು ఈ సొత్తుకు రెడీ ಮಾಡಿ ಈಗ అనాయుడు 2022లో ఒక కానూన్ వచ్చిందంట రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు హక్కుపత్ర ఇస్తే వీళ్ళు ఈ సొత్తు ఇస్తారంట ఇప్పుడు ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಆ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಸೊತ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬರೋರಿಗೆ అది మీరే ఫాలో చేయాలి ఇక్కడ అంతా కూల్ చేసేవాళ్ళు అమ్మ మీరు చూడనా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా మాట సార్ నా మాట కాదు అమ్మ ఇప్పుడు మీరు తలచెడుపుకోవద్దనమ్మ నేను ఇప్పుడు డిసెంబర్లో ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಷನ್లో అందరూ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನನಗೂ ಒಂದು ಕೊಡಿ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ನೀವು ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಂలో ಪರಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಒಂದು ಈಗ ಎರಡನೇದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ ఉందా లేదన్నా జాగ ఉంది సార్ అది చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ మీకు అర్థమవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను శ్మశానంకి జాగ లేదు జమీన్ ఉంది వాళ్ళది మేము చచ్చిపోయినాడ ఎత్తుకొని పోతా అంటే ఎత్తుకొని పోయినాడు వాళ్ళు తిడతా అంటారు మేము తిట్లు తినాలి చచ్చిపోయిన మనిషి ఎత్తుకొని పోయినాడు కూడా మేము తిట్లు తినాలి మా జమీన్లో వస్తారు అట్లా ఇట్లా అని మాకు ఎంత బాధ అవుతుంది సార్ మా జమీన్లో చచ్చిండే మనిషి ఎత్తుకొని పోతా అంటే మేము తిట్లు తినాలి జాగ లేదు మా జాగ ఇడిపి యాడుందా పోండి అట్లే తప్పండి అంటారు చచ్చిండే మనిషి ఎత్తుకొని పోతే ಜಾಗ ఉంది దావ సమస్య దావ సమస్య మా జమీన్ అంటారు అట్లా వెళ్ళిపోతే మొదలు నీకు పోయేది అట్లే ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ఎంత ఉందన్నా అత ఉంది సార్ 35 గుంటలు ఏమో ఉంది ಅದು ಸಾಲ ಅದು ಐತಿ కదా లేదు మేము ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ಅದು ನಕಾಶಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಬರಲಿ
ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವು ಇದು ఓకే వేరే ఇంకొకటి ఊరికి దావా మొదలు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాము ఈ దావ ఏంటి మామూలు పారాడుతాను మీకు ఇప్పుడు ఈ దావ కావాలా ఈ డెర్నింగ్ కావాలా ఇది నకాశలా ఉండేదా ఈ దావ కావాలి సార్ నకాశలా ఉండేదే కాదు నకాశలా యావుందో అదే కావాలా దావది ఇంకొకటి ఏమంటే సమస్య దావ లేకుండే దానికి అంబులెన్స్ రాక ఇద్దరు బిడ్లు దీనికి పోయేతావిడ డెలివరీకి పోయేతాడు చచ్చిపోయిండారు ఇప్పుడు నా చెల్లెలి చచ్చిపోయింది మెంబర్ అట్లా ఇప్పుడు ముందే మెంబర్ చెల్లెలి చచ్చిపోయింది ఎవరికి అడగాలి సార్ ఎవరికి అడగనన్నా అంతా ఇట్లే వాళ్ళు వచ్చారు సార్ ఆట ఇతకు ఆట రావాలంటే మున్నూరు బాడుగా అవుతుంది మీ ఊరు రోడ్ సరిలే వచ్చాలి మేము ఇత ఊరికే బతికినాం అంతే బేసిక్ నీడ్ కూడా లేదు అన్న ఇప్పుడు మీకు రోడ్ ఇది కావాలా ఇది మాకు ఇదే కావాలి సార్ మాకు అంటే ఎవరు అడ్డం చేసి మాకు ఎవరు అడ్డం చేసి నువ్వు ఇట్లా రావద్దురా నువ్వు ఇట్లా పోవద్దురా నీకేమీ లేదు అనకూడదు మాకేమో నీడ్ బతికేకి నీళ్ళు అన్నము గాలి ఎంత ముఖ్యం అట్లా దావా జాగా ఉండే జాగా మశానం పోయాక అంతే సార్ మాకు ఇది నకాశలు ఇమీడియట్గా నేను సర్వే చేపిస్తాను మాత్రం మాకు మెయిన్ చేసేది సార్ మూడు చేస్తే నీళ్ళు తాగే నీళ్ళకి ఏం చేసుకుంటారనా తాగే నీళ్ళకి ఉంది వాటర్ ఫిల్టర్ ఉంది ఉంది మెయిన్ మాకేమంటే వాటర్ ఫిల్టర్ లేదు మామూలు బోర్వెల్ ఉంది దాంట్లో ఇంకానే వస్తాయి 35 ಮನೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಈಗ ಬುದ್ಧಮಂತನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮಿಣಕಂಗೂರ್కి ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 3 ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಈ ಮೂರೇ ಮೈನ್ ಮಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಈ ಮೂರೇ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 35 ಮನೆ ಈ ಮೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೈನ್ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಸರ್ ನಾವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೇ ಬಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ